من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری داؤد نقشبندی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں ہوں جگن کاظم اور آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی شہر رمضان میں ہماری خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں. ویلکم کریں گے ہم اپنے 24 نیوز HD کے ویورز کو، روہی ٹی وی کے ویورز کو، سٹی 42 کے ویورز کو، اینڈ سٹی 41 کے ویورز کو. سب کو ویلکم کرنا چاہیں گے. آپ لوگ ہی وہ انرجی کا انجیکشن ہے جس کی وجہ سے سحری اینڈ دین آف کورس سٹی 42 پہ افطاری کی ٹرانسمیشن ود اے اسمائل آن ونس فیس انسان کر سکتا ہے. یہ رمضان المبارک ہے. ہم ٹاپک کی طرف تو آگے جا کے بات چیت کریں گے، لیکن ایک بہت ہی خوبصورت سفر ہے جس پہ ہمارے بہت پیارے بھائی، ایک ایسی روحانی پرسنالٹی جن کی بات دماغ کو نہیں ڈائریکٹ دل کو جا کے ہٹ کرتی ہے، ہمارے ساتھ ہیں. ویسے تو ان کے فین پوری دنیا میں ہیں، لیکن کچھ میرے سے ریلیٹڈ وابستہ لوگ جن کی شاید ان سے پہلے ڈیٹیل میں اس طرح ملاقات نہیں ہوئی تھی ٹیلی ویژن پہ، وہ تو اب باقاعدہ جو ہیں ان کے پرماننٹ فینس بن گئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہت خوبصورت آواز اور انٹلیکٹ کے ساتھ نوازتے ہیں، اور ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ پہ میرے خیال سے پیر سید محمد مقدس کاظمی کا نام آتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مقدس بھائی، ایک سفر شروع کیا ہے، تو آج نعت کے سفر میں ہمارے ساتھ کون سا ہم سفر ہوگا، کون سا مسافر ہوگا؟ جو آج ہمارے ساتھ ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سا یعنی شروع میں پریشان ہوں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے
شاکنگ بات ہے کیونکہ کچھ میں نے آپ کے نوٹس کے اوپر نظر گھما لی تو اور میں کنفیوز بھی ہوگی, میں سمجھی شاید میرا نام لکھا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا نام نہیں لکھا ہوا, میں بھی سمجھاتا ہوں. جی ہاں بالکل, یہ جیم کے اوپر جو ہے پیش نہیں ہے بلکہ زبر ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے جگن ناتھ آزاد. آپ نے پہلے تسلی ہی ہوگی. ریویل کر دیا, آپ نے پہلے ہی ریویل کر دیا. میں نے کہا ہمارے ویورز سوچتے رہیں گے کہ کیا بات ہے. تو یہ تم obviously مسلم نام تو نہیں ہے, نان مسلم نام. جی بالکل, یہ ہندو ہیں اور یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اے میرے حبیب میں نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. اب کس کی جرت ہے جو اس کو جو ہے وہ ڈاماڈول کر سکے؟ بے شک. تو اب کیا ہے کہ بہت سارے ہندو سکھ بھی موجود ہیں ایسے, اور ایسے مسیحی بھی موجود ہیں جو کہ رسالت مآب کے حوالے سے, بلکہ میں آج ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے جو میری ذات کے ساتھ پیش آیا. میرا پچھلے دنوں ایک سادات کے حوالے سے کلپ چلا کہ میں نے جو ہے ایک سیدزادی کے حوالے سے ایک بیان کیا, اور ذرا غور کیجئے گا. تو میں نے اس میں بتایا کہ کیونکہ سادات پہ صدقہ حرام ہے, خیرات حرام ہے, تو اس لیے جو ہے وہ دیکھ کے دیجئے گا, اگر کوئی سید ہے تو اس کو آپ نے قطعی طور پہ کسی بھی صورت میں صدقہ اور خیرات نہیں دینی. یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں, صحیح آل ہیں, تو کبھی بھی ان کے لیے چونکہ حرام قرار دیا گیا ہے, اس لیے آپ جو ہے نا وہ تو یقین کیجئے وہ کلپ اتنا وائرل ہوا کہ ایک ہندو کا مجھے فون آیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ کتنی محبت رکھتے ہیں ہندو بھی, کہ ایک مجھے ہندو کا فون آیا اور وہ پنڈت تھا اس کا یعنی مندر کا. وہ کہنے لگا, کہتا ہے اب جس طرح وہ کہہ رہا ہے, جس طرح اس نے بات کی میں وہ ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں. وہ کہنے لگا آپ نے محمد صاحب کی بیٹی کی جو نا وہ بات کی, تو میرے پاس کچھ جو نا مندر کا سونا ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس بیٹی کے لیے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یقین کریں کہ اتنی مجھے رکت ہوئی اس بات یہ سن کے کہ ایک ہندو کو کتنا خیال ہے. آپ دیکھیں کہ محرم الحرام میں کتنی رسپیکٹ اور ریگارڈ کے ساتھ ہماری نان مسلم کمیونٹی ساتھ چلتی ہے. ہماری کرسچن کمیونٹی کو آپ دیکھ لیں, ہندو کمیونٹی کو دیکھ لیں, ہمارے پارسیز کو دیکھ لیں. ہمارے ملک میں ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے پاکستان میں, لوگ نیگیٹیوٹی کو بڑا پورٹرے کرتے ہیں, لیکن آپ پازیٹیوٹی کے اگر ایلیمنٹ کو دیکھیں, منتیں پوری ہوتی ہیں ان کی, ویسے تو کوئی. اچھا, اب یہی جو آپ نے جس ڈائریکشن میں آپ نے بات کی کہ اگر ہم ان کو احسن انداز میں, جو کہ رسالت مآب کا جو ایک طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے اخلاق کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو قریب لاتے رہے, تو دیکھیں یعنی اخلاق اور کردار اس بلندی پہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کرنے پہ درپے تھے, لیکن امانتیں بھی ان کے پاس موجود تھیں. بے شک امانتیں بھی تھیں, لیکن اس کے باوجود جو سرکار کے حوالے سے اتنی محبت اور اتنی عقیدت رکھے ہوئے تھے کہ جانتے تھے کہ امانت دار اس قدر ہیں کہ امانتیں ہماری کہیں نہیں جائیں. صادق اور امین, کہ وہی والی بات نا کہ جب کہ مطلب ان کی کسی بات کو کوئی کویسچن نہیں کرتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, سوری میں آپ کی طرح ناٹ اے گڈ سٹوری ٹیلر, بٹ کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی اس طرف ایک لشکر ہے ہمیں اٹیک کرنے کے لیے, تو کیا تم لوگ مجھے کویسچن کرو گے؟ تو ہر بندے نے کہا کہ ہم نہیں سوال کریں گے, آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. پھر یہاں تک بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ نے کہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے, پھر بھی ہم کہیں گے ہمیں دھوکہ ہو رہا ہے, ہماری آنکھوں کو ہمیں دھوکہ یعنی آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں, لیکن آپ سچے. بے شک بے شک. تو یہی سچائی ہے کہ آج ہندو بھی, سکھ بھی, مسیحی بھی, اگر آپ کو اگر آپ کو ایک یاد ہو کہ ایک کرسچن مصنف ہے مائیکل ہارٹ, جی اس نے جو نا 100 پیپلز کی جو نا وہ لکھا ہے, موسٹ انفلوئنشل پیپل, ٹھیک ہے, بالکل. اس میں سب سے پہلے کرسچن ہونے کے باوجود سب سے پہلا نام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. میں یہی بات ابھی ذہن میں سوچ رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے نان مسلمز نے جی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
बल्कि पूरी कायनात के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी चीज़ें लिखी हैं और हमेशा पॉजिटिव। और जब कभी खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक किसी ने कोई डिसरिस्पेक्ट शो करने की कोशिश भी की तो मुसलमान तो क्या नॉन मुस्लिम्स भी आग बगोला हो जाते हैं और अपसेट हो जाते हैं। हमने इंटरनेशनली कुछ ऐसे वाकयात देखे कि मुस्लिम्स तो अपसेट हुए लेकिन नॉन मुस्लिम्स भी साथ खड़े हुए। सो बात ये कि व्यूअर्स, बात होती है इंसानियत की और इंटेलेक्ट की, हक की बात, सच की बात, हर इंसान साथ खड़ा होता है एज लॉन्ग एज कॉमन सेंस और लॉजिक जो है उसको सपोर्ट करें। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमने अपने नात के सफ़र को प्रॉपरली शुरू करना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम सब के, आपके, मेरे हर दिल अजीज़ पर्सनालिटी, एक बहुत ही रूहानी और प्यारे इंसान। देखिए, टैलेंट व्यूअर्स बहुत से लोगों में होता है लेकिन एक हम्बल, डाउन टू अर्थ, प्यारी पर्सनालिटी बड़े कम लोगों में होती हैं, जैसे कि मेरे बहुत ही प्यारे मुक़द्दस भाई में। तो वैसे तो आप पीर हैं और सब लोग आपको बहुत रिगार्ड रिस्पेक्ट देते हैं, बट आपके साथ अब मेरा अपना ही एक अलहदा सा लाड हो गया, तो मेरे तो अब आप बहुत ही प्यारे से मुक़द्दस भाई हैं। थैंक यू। सो भैया ये बताइए कि अब हमारी जर्नी हमें कहाँ लेके जा रही है? वो कुछ आपने ब्रेक से पहले ऐसी बात की कि दोनों इमोशनल हो गए, बट अब ओवर टू यू। बात वही है, यानी अगर उसी तरफ चलें कि नात का सफ़र उसी को हम लेके चल रहे हैं, लेकिन वो बीच में अगर जंप आ जाए, गाड़ी ज़रा स्लो हो जाती है, लेकिन बात वहीं पे है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक। तो ये खुदा का फ़ैसला है, जो खुदा का फ़ैसला है वो किसी से भी करवा सकता है। और जैसे मैंने कहा कि वैसे आपको मैं बताऊं कि आज जब जो है वो अबुल हसीबुर रहमान जब हम कर रहे थे, हम मिल के हमारी टीम इस पे कि आज किस पे बात, किस टॉपिक पे हुई, तो हिंदू जो है वो निकाले गए सना खान। उनमें से जो जगन्नाथ आज़ाद का जो इंतखाब हुआ वो आपके नाम की वजह से हुआ। क्या आपके नाम के करीब है? चले इसको जनाब किसी को डिस्कस करते हैं। से पहले हम आप तक पहुंच जाते हैं जगन्नाथ। हाँ, जगन। हाँ, तो मेरी अम्मी जब मुझे कभी कभी छेड़ती थी, मैं छोटी होती थी और मुझे बहुत ज़्यादा, सॉरी बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक बात करने लगी हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेरी लड़कों वाली हरकतें होती थी, तो मामा कभी कभी इरिटेट होकर कहते थे, ओए जगदीश कुमार इधर आओ। तो नाम अजीब सा है ना, जुगन, तो उसको जो मर्जी कर लो। तो जी, तो जगन्नाथ आज़ाद, देखिए एक बात तो हम इस मुआशरे में समझते हैं कि किसी गैर मुस्लिम के लिए, खा वो सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, अपनी ज़ात या अपनी कौम और अपने मजहब की नफी करना कोई इतना आसान नहीं है। बेशक भाई, एक तरफ वो बुद्ध को खुदा मान रहे हैं और नफी कर रहे हैं इस धर्म की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरी तरफ अगर कोई नात लिख रहा है तो यही वजह हुई कि क़याम पाकिस्तान से पहले ये यहीं पे थे, लाहौर में ये बसते थे जनाब जगन्नाथ आज़ाद साहब। तो ये शिफ्ट होकर उधर हिंदुस्तान चले गए, वहां पे भी ये नात का सफ़र को जारी इन्होंने रखा, हत्ता कि इनके ऊपर जब दोबारा यानी मुशायरा जब पाकिस्तान में होता था, इनको बुलाया जाता था तो वो इजाज़त नहीं देते थे, बल्कि उनको गद्दार के नाम से जो ना वो गर्दाना जाता था। अगर इतना लगाव था, मुझे पता है मैं बहुत ही बच्चों वाला सवाल पूछती, तो कन्वर्ट क्यों नहीं किया इन्होंने? अच्छा, ये नहीं, ये बच्चों वाला सवाल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें हम ये समझ रहे हैं कि वो शायद हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है, मैं आपको अगर आगे चल के इनके अशार में आपको सुनाऊंगा। यकीन करें कि एक मुस्लिम का जो कमाल जो ना वो अकीदे का मालिक मुस्लिम होता है ना, ये उसकी जो नहीं, उसकी सतह पे जो ना ये बात कर रहे हैं, आम बात भी नहीं है, यानी आम सादगी से उनकी तारीफ करना नहीं, यानी उसमें एतराफ़ किया है कि ये अहमद, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रहमत है दो जहां के लिए। ये मैं इंशाल्लाह आगे उस पर भी आऊंगा, लेकिन इससे पहले हम इनकी तारीख को थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिर इनकी वफात जो है 2004 में जो है वो 6 जुलाई में वो जो है वो होती है, और
اور خصوصاً یہ بھی آپ کو بتا دوں انہوں نے حضرت اقبال پہ بھی ایک جو ہے نا وہ کتاب لکھی انگلش میں، اقبال مائنڈ اینڈ آرٹ. دیکھیں اب Who is this man? He's very interesting. اس کا نام ہے جگن اس کا نام ہے جگن ناتھ آزاد. تو یہ کسی سے تو نام ملتا جلتا نکلا. اچھا ایک اور بھی بات جو تاریخ میں ان کے حوالے سے نکلی ہے وہ یہ ہے کہ جو ترانے کے خالق ہیں حضرت حفیظ جلندری، یہ ان کا ساتھ ان کے ساتھ بہت تھا. اوکے. اور اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، دیکھیں ایمان کے لیے جو یہ سب کچھ کہہ رہے نعت لکھ رہے منقبت لکھ رہے، حضرت اقبال کے بہت بڑے فین تھے یہ، اور وہ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جو ہے اس سے مبرہ ہوں گے؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ان کو خدا نے کلمہ ضرور جو نا وہ آخر میں نصیب ہوا. ابھی اس مرحلے میں 2-3 منٹ رہ گئے، کچھ ان کے 2-3 اشعار ہی ہاں سنا میں دیں. بالکل اس طرف آتا ہوں، بلکہ میں اس کو خواہ نشان نور کم تھا اور ظلمت کا اندھیرا تھا. یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہندو کہہ رہے ہیں. پھر کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور ابھرا، اور جہاں کفر و باطل، ہندو لکھ رہے ہیں، جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور ابھرا، نشان نور کم تھا اور ظلمت کا اندھیرا تھا. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال سر سے باہر نکل کے میں تحت میں یہ بات کہتا ہوں. پھر کیا کہتے ہیں؟ صداقت کی خبر دیتا بشیر آیا نذیر آیا. صداقت کی خبر دیتا بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے ہاں وہ فقیر آیا. اور پھر فرماتے ہیں بھٹکتے دور کو رستہ دکھانے رہنما آیا، اور پھر سفینے کو تباہی سے بچانے نا خدا آیا. سبحان اللہ. اور پھر بس میں بہت جلد آگے پڑھ رہا ہوں جی. پھر فرماتے ہیں کہ سفینے کو تباہی سے بچانے نا خدا آیا، جسے حق نے کیا تسلیم خاتم المرسلین. اور پھر جسے دنیا نے مانا رحمت للعالمین، خلیق آیا کریم آیا رعوف آیا رحیم آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور خلیق آیا کریم آیا رعوف آیا رحیم آیا. اور پھر کہہ رہے ہیں کہا قرآن نے جس کو صاحب خلق کے عظیم آیا. یہ قرآن کی بات پڑھا ہے تو کہہ رہے ہیں نا. ہم اب یہ سوچنے لگے مسلم تھا کہ نہیں تھا. یقیناً خدا نے اور رسول پاک کی محبت اور برکت کی وجہ سے دل میں یہ بات ضرور ڈال دی. آ گئی 100%. آج بس وہ سوال کا بھی آپ کو جواب مل گیا. اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ کہا قرآن نے جس کو وہ صاحب خلق عظیم آیا. اور پھر بصیرت عام فرماتا ہوا وہ مرد بصیر آیا، اندھیرے کی حکومت میں وہ نورانی سفیر آیا. تجلی عام فرماتا ہوا شمس الضحیٰ آیا، امام الانبیاء آیا محمد مصطفیٰ آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام الانبیاء آیا محمد مصطفیٰ آیا. والسلام.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पहला अशरा रहमतों का अशरा और रहमत का अशरा, हमारा टॉपिक भी आज ये है। और मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास रहमत है हम पे कि हमारे साथ ट्रांसमिशन में सहरी में पीर सैयद मोहम्मद मुक़द्दस काज़मी होते हैं। हम अपनी ब्लेसिंग्स को जितना ज़्यादा काउंट करें उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को खुशकिस्मत कंसिडर करेंगे। मसला यह है कि जो चीज़ नहीं होती हम उस पर फोकस करते हैं। जो पॉजिटिव और अमेजिंग लोग हमारी लाइफ में आते हैं उनको अप्रिशिएट करना और साथ लेके चलना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मुक़द्दस भाई, सिंस हम गुफ्तगू के अपने इस सफ़र को कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये ज़रूर गाइड कीजिए कि आपने तो बात की एक हिंदू की जिन्होंने नात लिखी पेश की, कोई और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से जो हिंदू ना हो जिनका इस तरफ रुझान था? जी बिल्कुल, उसमें मसीही बरादरी ने बहुत लिखा, उसमें पारसियों ने बहुत लिखा, लेकिन एक शेर मेरी नज़र में आ रहा है जो सिखों ने लिखा। अच्छा। और वो इतना खूबसूरत है कि आज हम मिसाल के तौर पे भी उसको जो ना वो अक्सर अपनी महाफिल में उसको पढ़ते हैं। और मैं अगर चाहें तो वो आपकी नज़र करूं कि वो कहते हैं कि हम किसी दीन से हों, आप सुनिएगा, हम किसी दीन से हों, कायले किरदार तो हैं। वाह। अच्छा यार, मेरा ख्याल इसको जरा बना के मुझे दे ताकि इसको मैं अच्छे से पेश कर सकूं। हम किसी दीन से हों, कायले किरदार तो हैं, हम सुना खाने शहे हैदर कर्रार तो हैं। सुभान अल्लाह। हम सना खाने शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम लेवा है मोहम्मद के परिस्तार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परिस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने। यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। फिर ये शेर जो उमूमन पढ़ा जाता है मैं पेश कर रहा हूं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, जो माही मोहम्मद तो मर गईयां वो तर गईयां। आज हर चीज में हट के पेश कर रहा हूँ। पंजाबी का कलाम है, आलिया ने लाहौर के लिए बात सुनी, मैं पेश कर रहा हूँ आलिया ने पंजाब के लिए। जो आरिफ हैं और अफा से मोहब्बत करते हैं, कलाम पेश कर रहा हूँ। अब ये हिंदू और सिखों की बात हुई, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ आपके सवाल का वही जवाब। जो माही मोहम्मद तो मर गईयां उतर गईयां ते गईयां दोवें जहाना तो जड़ियां मरण डर गईयां। सुभान अल्लाह। जहाना तो जड़ियां मरण तू डर। जो दूर जा दूर रैया उसको रोंदियां बख्त जा जो दूर रैया उसे तो रोंदियां बख्ता जो पहुंचियां दर उसते ओ हसदियां कर गईयां जो पहुंचियां। हाँ दर दर
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। اور شیر بطور خاص بڑا ہی کمال شیر مغرور راکب اے بازی اوکھی آج کے مضمون کو ذہن میں رکھیں گے جو آج میں نے کہا ہے جس سفر کی طرف بڑھے وہ کہنے جا رہے ہیں کیا مجبور مغرور نہ ہو راکب اے بازی اوکھی اتھے جت انہاں دیئے جڑیاں کہندیاں ہر گئیاں اتھے جت انہاں دیئے جڑیاں ہر گئیاں جو ماہی اور کسی شیر کی ترجمانی کس وقت فرما رہے ہیں حسن جتن جتن ہر کوئی کھیڑے کہ تو ہارن کھیڑ فقیرہ تے جتن دابل کوڑی تے ہارن ہیرہ سبحان اللہ اونا دیئے جڑیاں ہر گئی ماشاءاللہ 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 جو ماہی محمد تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ جیسے کہ میں نے ویورز پروگرام کی شروعات میں ہی کہا تھا کچھ لوگوں پہ رب تعالیٰ کا کچھ خاص ہی کرم ہوتا ہے، ان میں سے ایک ہمارے بہت ہی پیارے بھائی پیر سید محمد مقدس کاظمی ہیں جو اسپیشلی ہمارے پروگرام کے لیے ڈیلی ٹائم نکالتے ہیں۔ اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ اور ویورز یہاں پہ ہم اپنے نعت کے سفر کو روک رہے ہیں، کلوز نہیں روک رہے ہیں، ری سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر سے۔ بہت بہت شکریہ مقدس بھائی آپ کا، گاڈ بلیس یو آلویز۔ چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے اپنے ریناؤنڈ اسکالرز سے اپنے آج کے ٹاپک پہ۔ بیک فرام دا بریک ویورز، جیسے کہ میں نے انڈیکیشن دی تھی بریک سے پہلے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 3 سیپریٹ اشروں میں رمضان المبارک کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اکثر میرے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے اور میرے بیٹے نے بھی کچھ دن پہلے میرے سے یہ پوچھا کہ ماما 3 اشروں میں کیوں رمضان کو ڈیوائیڈ کیا ہے؟ رمضان المبارک تو رمضان المبارک ہے تو وہ پھر 30 دن کا ہے، تو پھر اس کی ڈویژن کیوں کی گئی؟ تو جب مجھ سے پوچھا تو میں خود بھی کنفیوز ہو گئی۔ میں نے کہا ایک بڑا ویلڈ سوال ہے اور چاہے کوئی بھی ایج گروپ سوال کرے اس سوال کا جواب دینا اینڈ ایز اے ہوسٹ اس جواب کو پراپر لوگوں سے لینا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو ہمارے آج کے اس 3 اشروں کی ڈویژن اور اسپیشلی جو پہلا اشرہ ہے جس کو رحمتوں کا اشرہ کہا جاتا ہے، رحمت کا اشرہ کہا جاتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہمیں جن پرسنالٹیز نے جوائن کیا ہے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ کرامت عباس حیدری ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے ساتھ مفتی محمد ریاض جمیل ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو مفتی صاحب آپ سے ہی بات شروع کرتے ہیں، یہ 3 اشروں کی انڈیکیشن کہاں پہ ہے؟ قرآن مجید میں ہے، احادیث میں ہے، اور ڈویژن کیوں کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کو جو 3 اشروں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ خود حدیث پاک میں یہ تقسیم موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے،
اور دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات بابرکات کی طرف سے اس کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا۔ اب رہا یہ سوال کہ پہلے عشرے کو رحمت قرار دیا گیا ہے، تو اس میں مغفرت اور جہنم سے آزادی بھی شامل ہے، تو اس کو پہلے عشرے کو رحمت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ وہ اس لیے کہ جب ہم تصور کرتے ہیں اپنے گناہوں کا اور اپنے 11 مہینوں کی غلطیوں اور خطاؤں کا، تو اس وقت انسان کو اللہ کی بارگاہ میں جاتے وقت شرم محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے کسی کی کوئی غلطی کی ہو یا نافرمانی کی ہو، تو پھر اس کے سامنے جاتے ہوئے انسان جھجکتا اور شرماتا ہے۔ تو 11 مہینے انسان مسلسل اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد جھجک رہا تھا کہ میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، کس منہ سے جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے عشرے کو رحمت بنا دیا کہ میں نے اپنی رحمت کا دامن وسیع کر دیا ہے، اس رحمت کے سائے کے نیچے آ جاؤ، اور اس رحمت کو دیکھتے ہوئے کہ میری ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ تو اللہ کی وہ رحمت اتنی زیادہ ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنی اولاد پر رحم کرتی ہے، اور پوری دنیا میں شفقت، محبت، رحمت کے جتنے بھی جذبات ہیں، یہ وہ اللہ کی 99 جو ایک حصہ رحمت کا اتارا گیا، اس کا ایک ادنا سا نمونہ ہے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ رب العزت یہ ساری رحمتیں اکٹھی فرما دے گا، تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت یہ حال ہوگا کہ ما قنط من رحمتہ احد، کہ کافر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، وہ بھی امید لگائیں گے شاید ہم بھی بخشے جائیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس حد تک اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، اور اس نے خود اعلان کر رکھا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ نے اپنے عرش پر لکھوایا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو امید دلا دی اور انہیں ایک آسرا دے دیا کہ میری رحمت ہے اور میں رحیم اور کریم ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو وہ رحیم اور کریم ذات اس کی بارگاہ میں انسان جب جانا چاہے تو پھر اس کی رحمت کے سہارے وہ آسانی سے وہاں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت قرار دیا گیا۔ علامہ صاحب اسی بات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں علامہ صاحب کی بات سے آگے کنٹینیو کروں گا، لیکن عقائد کے حوالے سے میں، چونکہ رحمت کا ذکر ہے تو اپنے رحمت للعالمین کا میں ذکر نہ کروں تو یہ بڑی ایک عقیدے کی بخیلی ہوگی۔ دیکھیے رحمت، پہلا عشرہ رحمت ہوتی ہے تو پھر آپ کی مغفرت ہوتی ہے، جب مغفرت ہوتی ہے تو پھر آپ کی نجات ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ ترتیب رکھی اس لیے ہے کہ پہلے رحمت ہے، پھر مغفرت ہے، پھر نجات ہے۔ اب رحمت کیا ہے؟ جب تک یہ رحمت سمجھ نہیں آئے گی ہمیں رمضان کی بھی رحمت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ نے اپنے پاکیزہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین پہ رحمت قرار دیا۔ یہ ہم لفظ تو کہہ دیتے ہیں، میں آج اس آپ کے عمدہ کاوش اور اس چینل کے تمام مالکان اور اراکین کی دعا کر کے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اسی توسل سے پوری دنیا میں سن رہی ہے کہ رحمت للعالمین ہم کہتے تو ہیں، ترجمہ سن لیتے ہیں، لیکن اس پہ غور نہیں فرماتے کہ یہ آخر میری کوشش ہے کہ جب میں ہوں تو کوئی ایک نیا نقطہ عوام الناس کی نظر کیا جائے، ہمارے مومن بھائیوں کی، جتنے مسلمان بھائی ہیں۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ رحمت للعالمین کہا کیوں جاتا ہے؟ ہر نبی اپنے دور میں اپنی قوم کے لیے نبی تھا، ہمارے نبی جو ہیں وہ عالمین کے لیے نبی ہیں، تو اس کی ایک وجہ ہے، چونکہ ہر نبی، مثال کے طور پر اگر جناب ابراہیم علیہ السلام موجود تھے تو ساتھ جناب اسماعیل علیہ السلام بھی موجود تھے، اگر جناب موسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو ساتھ جناب ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے، اگر جناب یعقوب علیہ السلام موجود تھے تو بیٹا یوسف بھی نبی تھا۔ میں عرض کرنا چاہوں اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ کے ساتھ تو نہیں تھا؟ جی میں اور عرض کر رہا ہوں، جب میرے نبی کا دور آیا تو 600 سال کا فرق ہے۔ جناب عیسیٰ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام میں اور رسول اللہ میں، جب ہمارے نبی کی باری آئی تو صرف نبی عالم تھے اور اس وقت کوئی نبی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر صرف میرے نبی کو نبی مسلمین کہا جاتا تو پھر غیر مسلم یہ کہہ دیتے کہ چونکہ ہمارے لیے وہ نہیں آئے، ہمارے نبی تو جا چکے تھے، اس لیے میرے نبی کو رحمت للعالمین کہا گیا کہ جو عالمین میں ہے وہ میرے نبی اس پہ رحمت ہے۔ اب بیٹی ہوتی ہے رحمت،
बेटा होता है नेमत, तो मुझे कहने दीजिए पूरी कायनात के लिए जो रहमत लिल आलमीन हो उसे मेरा रसूल कहते हैं, और जिस नबी के घर में बेटी रहमत हो उसे फातिमतुल ज़हरा कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये अशर रहमत जो है हमें दर्स ये देता है कि मेरे पाक अल्लाह ने अपने रहम के दरवाजे खोल दिए हैं। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला ये बताइए अल्लाह का अदल ज़्यादा मुकद्दम है या रहमत? तो जब मेरे मौला ने फरमाया कि अगर अल्लाह अदल करे तो ये कायनात एक लम्हे के लिए भी पानी और खाने से महरूम हो जाए। ये अल्लाह का रहम है, ये मेरे अल्लाह की रहमत है जो हम चल रहे हैं। अगर हम वापटा का बिल ना दें, तीसरे बिल पे आके वो कनेक्शन काट देते हैं। रोशनी एक नेमत है। आप तीसरे बिल पे बात कर रहे हैं, आप तो दूसरे बिल पे बात खत्म हो हाँ जाती जी, है। मैं बात उस तरफ, लेकिन मेरा अल्लाह है जो अगर हमें 5 वक्त सदा देता है, हम अगर नहीं भी जाते तो वो अपनी नेमतों का कनेक्शन मुंतकिल नहीं करता। इसलिए कि हम उसके कामिल बंदे बने ना बने, वो हमारा पाक अल्लाह है। और बंदा जो है ना वो अल्लाह बन सकता है, और अल्लाह तो कभी बंदा बन ही नहीं सकता। अल्लाह तो ला शरीक है, वाहदुल्ला शरीक है। तो ये अशर रहमत में जब हम दाखिल होते हैं तो दरवाज़े रहमत खुल जाता है ताकि हम अपने साबका गुनाहों को मुआफ़ करवाएं। जनाब अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कितना बदनसीब है जिसने 3 चीज़ें देखी और अपनी मग़फ़िरत न करवा सका। कहा मौला कौन सी? कहा उसने अपने वालिदैन को पाया और वो मग़फ़िरत न करवा सका, उसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक को पाया और मग़फ़िरत न करवा सका, और किसी यतीम और मिस्कीन को पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवा सका। बेशक बेशक। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो देखें, जब कोई इंसान बीमार होता है, हम डॉक्टर पे जाते हैं तो डॉक्टर हमें अपनी उस बीमारी के लिए दवा देता है। दुआ भी हर इंसान की स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से होती है। तो इस अशरे में, पहले अशरे में कोई स्पेशल दुआएं, कोई मसून दुआएं, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी इबादत जो हम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इस अशरे का उठाने के लिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि जब ये अशर रहमत है तो फिर अल्लाह की रहमत को खींचने वाले कौन से अमाल हैं कि जिनको इंसान करे तो वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बन जाए। तो हम कुरान करीम को देखते हैं कि वो बताता है कि वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पाक की तिलावत की जाए तो तुम उसको तवज्जो और ध्यान से सुनो ताकि अल्लाह तुम्हारे ऊपर उस अपनी रहमत नाजिल फरमाए। तो एक ये हुआ कि इंसान जब कुरान की तिलावत तवज्जो के साथ सुनता है, करता है, तो गोया वो अपने आप को अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बना देता है। नंबर 2, कुरान कहता है इन्ना रहमती वसीअत कुल्ला शै, कि मेरी रहमत हर चीज़ को वसी है। उसमें क्या है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान पाक में दूसरी जगह कि मेरी रहमत मुहसिनीन के करीब है, कि एहसान करने वाले, नेकी करने वाले, उनको मेरी रहमत घेरे हुए है। तो नेकी करने से भी अल्लाह की रहमत नसीब होती है। और फिर कुरान पाक ने बताया कि तकवा अख्तियार करने वालों को भी अल्लाह अपनी रहमत नसीब करता है, और तकवे से अल्लाह की रहमत नसीब होती है, कुरान की तिलावत से अल्लाह की रहमत नसीब होती है, और इसी तरह अल्लाह अपने आप को नाफरमानियों से बचाने से भी अल्लाह की रहमत नसीब होती है। और फिर ये अशर रहमत है तो इसमें मुसलसल सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से उसकी रहमत का सवाल करना चाहिए। उसके लिए उलमाए किराम ने दुआ बताई है। कुरान पाक की अल्फाज हैं कि रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, ऐ अल्लाह बख्श दे और रहमत फरमा कि तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाली ज़ात है। तो अल्लाह ताला से रहमत का सवाल करते रहना चाहिए कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक एक नबी अल्लाह से रहमत का सवाल कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ए अल्लाह तेरी बख्शिश और रहमत ना मिली तो मैं नुकसान उठाने वालों में से बन जाऊँगा। और हम याकूब अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो वो अल्लाह की रहमत का सवाल कर रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो वो अल्लाह ताला से अल्लाह की रहमत को मांग रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अल्लाह की रहमत मांग रहे हैं। तो ये अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी चीज़ है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम भी मांग रहे हैं। तो अल्लाह ने अशर रहमत दिया कि इसमें अल्लाह से ज़्यादा उसकी रहमत मांग लो। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी ज़रूर, बड़ी क्योंकि खूबसूरत बात। इस गुफ्तगू के कुछ जब हम अगली उसकी तरफ हाँ, जाएंगे, मरने की अशर तरफ, रहमत तो की- मैं डेफिनेटली जो अशर एक रहमत की एक ये भी फजीलत है कि जो 4 इल्हामी किताबें हैं, ये भी मैं अपने मुसलमान भाइयों की पाकीज़ा समातों के लिए नज़र करूँ
जो चारों इल्हामी किताबें हैं, यानी तौरात, कुछ लोग तौरात भी कहते हैं, ज़बूर और इंजील मुक़द्दस और कुरान पाक, ये सारी की सारी रमज़ान में नाज़िल हुई हैं। और अशराए रहमत में जो हैं ये 2 किताबें नाज़िल हुई हैं, यानी कि तौरात और ज़बूर, ये अशर रहमत में नाज़िल हुई, और इंजील मुक़द्दस जो है ये अशर दोम में नाज़िल हुई। और फिर जब लैलतुल क़द्र में कुरान नाज़िल हुए, जैसे कि मेरे नबी ख़ातिमुल अंबिया हैं, इसी तरह कुरान जो है वो ख़ातिमुल कलाम है। जैसे मेरे नबी के बाद अब कोई क़यामत तक नबी नहीं आएगा, इसी तरह स्टैंडर्ड ऑफ होली कुरान, मेरे अल्लाह के पाक कुरान के बाद कोई इस तरह की किताब नहीं आएगी। तो जैसी कोई किताब कुरान जैसी नहीं है, वैसे कोई ज़ात मेरे मुस्तफ़ा जैसी नहीं है। बेशक। वो अलग बात है। मुझे जुमला याद आ गया इताअत रसूल का अशर रहमत के हवाले से, कि मेरे नबी ने कई दफ़ा फरमाया कि या अली आप मुझसे हैं, मैं आपसे हूँ, या अली अंत मिन्नी व मिनका बेमंज़िलत हारून मिन मूसा। लेकिन जनाब अली अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह मैं आप जैसा हूँ। ये है इताअत रसूल। हमें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात की अल्लामा साहब ने, तो इसमें अल्लाह एक कुरान मजीद में एक आयत का इरशाद फरमाता है ना कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, देखो मेरी रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह अकबर, मेरी रहमत से। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप दोनों की बात सुन के मतलब मुझे हम हर जगह ये बात आ रही है कि हम लोग उम्मीद रखते हैं रब ताला से रहमत की, लेकिन हमारा अपना रवैया दूसरे इंसानों की तरफ कैसा होता है। हम दुआएं मांगते हैं सब कुछ, और ये बात हम अगले मरले में डिस्कस करेंगे क्योंकि अब हमें ब्रेक की तरफ जाना है। बट व्यूअर्स, ये भी सोचने की बात है कि हम रब ताला से के सामने सर झुका के माथा टेक के माफ़ी मांगते हैं कि या अल्लाह ताला हमें हमारी गलती के लिए माफ़ कर दे, लेकिन हमारा भाई या हमारी बहन या हमारी अपनी सगी औलाद हमें किसी बात पे अपसेट कर देती है, तो कभी कभी हफ्तों, महीनों, सालों हम उनको नहीं माफ़ करते, और कभी कभी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं नाराज़गी में ही। तो जो हम रहमत की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं इस दुनिया में, तो क्या हमें अपने रद्द अमल को ठीक नहीं करना चाहिए? दुआएं करें, इबादतें करें, लेकिन जो हकूकुल इबाद है, जो इंसान है, क्या उनकी तरफ हमारा रवैया पॉजिटिव नहीं होना चाहिए? इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही यंग एज पे जिनका रुझान सनाख्वानी की तरफ होता है, और फिर जब वो कलाम पेश करते हैं अपने यूथ में, तो आपको पता चलता है कि ये सीखे हुए टैलेंटेड लोग हैं। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक मोहम्मद अदील अहमद हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हम कलाम की तरफ तो व्यूअर्स जाएंगे, लेकिन गुफ्तगू हमने बीच में छोड़ दी थी और अल्लामा साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं ही इधर से बात को आगे लेके जाऊँगा। व्यूअर्स, हम अगर ये रहमतों का अशरा है और अल्लाह ताला हम पे रहमतें ही रहमतें बरसा रहे हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत करें, अपना करम करें, तो क्या हम अपने इर्द गिर्द के लोगों की तरफ भी यही एटीट्यूड रखते हैं? देखिए, अल्लाह ताला से तो हम बहुत सी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन क्या हम इंसानों की जो हमारी तरफ उम्मीद होती है उसको पूरा करते हैं? तो इस पे अल्लामा साहब हमें ज़रा गाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कुरान मजीद की एक आयत है, एहसान का बदला एहसान। सूरह रहमान अल्लाह की नेमतों से भरा पड़ा है, वो इंसान के लिए। अल्लाह बार बार कह रहा है, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया। ये हम सुनाते हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्रीड हूँ। तो हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं, मतलब हम अपना करैक्टर क्या पेश कर रहे हैं? मैं बिल्कुल अपने वक्त के अंदर एक छोटी सी बात करूँगा। मेरी बुक है, किताब है पैगाम इंसानियत, उसका जुमला कह रहा हूँ बड़ी माजर के साथ। हम तो वो लोग हैं कि जिंदा रहो तो इल्ज़ाम, मर जाओ तो एहतराम। जिंदगी में हमने लोगों को इल्ज़ाम दिए, मर गया तो उसको एहतराम दिया। काश हम उसे ज़िंदगी में ही एहतराम देते तो वो हमारे दिए हुए गमों की ताब से ना मरता। मौत तो अल्लाह का अमर है, लेकिन एक वसवसा रह जाता है। जनाब अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आप शेर खुदा हैं, आप जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता हैं, आपने उनकी ज़ुबान चूसी है, आप मदीनातुल इल्म में, मौला ये बताएं सबसे बड़ा बहादुर कौन है? अब वो ये एक्सेप्ट कर रहा था कि मौला फरमाएंगे जो सरों के अंबार लगा दे, जो कंट्रियां फतह करे, जो ये करे। नहीं, मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया सबसे बड़ा बहादुर वो है जो मुआफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। सबसे बड़ा बहादुर वो है जो मुआफ़ कर दे। यानी मुआफ़ी
इस मुआशरे में एक ताना समझा जाता है कि अल्लाह ना करे अगर मैंने इसको माफ़ कर दिया तो मेरी बूजहलियत की पगड़ी में कुछ कमी हो जाएगी। नहीं मेरी भाई, ये मेरे नबी की सुन्नत है। पत्थर खा के भी दुआ करने वाला मेरा मुस्तफ़ा, कांटे अपने ऊपर देख के भी दुआ करने वाला मेरा मुस्तफ़ा, हुसैन इब्ने अली जख्म खा के भी बददुआ न करने वाला हुसैन, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा बददुआ न करने वाली आकाज़ादी, इन ये जो हस्तियां हैं, जो ज़वात मुक़द्दसा हैं, इनको देखने के बाद मेरे अल्लाह ने तो हमको सब कुछ दिया, हमने अपने अल्लाह को क्या दिया। क्या खूबसूरत बात। जी मुफ्ती साहब, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हम अपने सारे मजहबी जो फ़राइज़ हैं उनको स्पेशली रमज़ानुल मुबारक में पूरा करने की कोशिश करते हैं कि अगर नॉर्मली पूरा साल नमाज भी स्किप हो जाए, बाकी चीज़ें भी आगे पीछे हो जाए तो कहते हैं कि ओके, बट रमज़ान में हम बड़े पक्के हो जाते हैं। तो फिर रमज़ानुल मुबारक में हम लोगों पर रहमतें क्यों नहीं बरसा रहे? हम क्यों नहीं इंसानियत को याद रखते? बहुत अच्छा सवाल है कि रहमत का अशरा पाने वाले और अल्लाह रब्बुल आलमीन और रहीम और करीम को मानने वाले और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की उम्मत अगर अपने ही जैसे मुसलमान भाइयों पर, अपने रिश्तेदारों पर रहम ना करे, उनके साथ रहीमाना बर्ताव ना करे, तो फिर उसको अशरे मिलने का क्या फ़ायदा होगा। हदीस में आता है तखल्लकू बिअखलाक़िल्लाह, कि अल्लाह वाले अखलाक अपनाने वाले बनो, अल्लाह वाली सिफ़ात अपनाने वाले बनो। अल्लाह सत्तार है, लोगों के पर्दे रखता है, तुम भी लोगों पे पर्दे डालने वाले बनो, लोगों के ऐबों पे पर्दे डालने वाले बनो। अल्लाह रहीम है तो तुम भी अल्लाह की मखलूक के साथ रहीमाना बर्ताव करने वाले बनो। खुसूसन अगर किसी से गलती हो जाती है तो उससे दरगुजर करने वाले बनो। आज तो अपनी औलाद पर भी लोग रहम करने के लिए तैयार नहीं। हदीस में आता है कि एक साहब आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन को चूम रहे थे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, आप इनको चूम रहे हैं, मेरे तो 10 बेटे हैं, मैं तो उनको नहीं चूमता। तो आपने फरमाया कि तेरे दिल से अल्लाह ने रहमत को खींच लिया है, तो मैं क्या करूँ। तो एक खूबसूरत हदीस है, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्ज़ी यरहमुकुम मन फिस समा, के रहम करने वालों पर अल्लाह रहम करता है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अर्श वाला तुम पर रहम करेगा। वो जो शेर है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर। अच्छा, अल्लाह ने कहा ना कर्ज़े हंसना है, अगर मेरी मखलूक से आप मोहब्बत करोगे तो ये मुझे कर्ज़े हंसना है। अच्छा, यहाँ पे हम गुफ्तगू के सिलसिले को रोक के कलाम की तरफ जाएंगे, लेकिन जब हम गुफ्तगू को रीस्टार्ट करेंगे तो व्यूअर्स ये जानेंगे कि किन लोगों के ऊपर हम अगर रहम करें और अपने रवैये को पॉजिटिव रखें तो हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि यतीमों के साथ अच्छा रवैया रखने का हमें हुक्म दिया गया, उसी तरह कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ स्पेशली अगर हम रहीम होंगे, पॉजिटिव होंगे तो हमें उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में नहीं, पूरे 12 महीने 365 डेज ऑफ द ईयर। जी कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के शेरे खुदा नहीं है, अली मुर्तज़ा के बाद कोई नबी नहीं है। और ना है हुसैन हसन से और ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और ना फातिमा
کوئی فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ سما ہے، کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، ڈرتے نہیں کسی سے ہم تو خدا کے بعد، ڈرتے نہیں کسی سے ہم تو خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور کہاں وہ ایسے مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ ایسے مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری
का सबब बार बार आप से है और सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है। सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। ना कोई अमल है सुनाने के काबिल, न ये मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। लगाते हो उनको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुँह लगाने के काबिल। सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। और मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप जिंदा हैं। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप जिंदा हैं। मेरी हयात का दारो मदार आप से है। मेरी हयात का वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक से पहले बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया, कलाम पेश किया अबरार हासिफ कादरी ने। अबरार बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से रब ताला ने आपको नवाजा है। और अभी आगे जाके एक बहुत ही पॉपुलर कलाम भी अबरार जो हैं वो हमें सुनाएंगे। तो आ जाते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस। ब्रेक से पहले जहाँ पे बात छोड़ी थी जिस टॉपिक पे, मुफ्ती साहब आपसे बात शुरू करूंगी कि ये जो एक हमारी तवक्को है कि हमें माफ़ भी किया जाए, हमारे साथ लोग मोहब्बत से भी पेश आए, पॉजिटिविटी के साथ भी आएँ, हमारी तरफ लोग रहमान हों, लेकिन हम लोगों की तरफ अपनी पॉजिटिविटी को आगे लेके नहीं चलते। अल्लाह ताला के सामने सजदा करेंगे लेकिन उसकी मखलूक के साथ रवैया हमारा गलत होगा। तो इस अशरे में क्या करना चाहिए और कैसे, और वो कौन से लोग हैं जिनके साथ तरफ हमारा बहुत ज़्यादा रहीम एटीट्यूड होना चाहिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, अल्लाह ने मुझे अखलाक के आला तरीन दर्जात की तकमील के लिए भेजा है। हम देखते हैं कि जहाँ लोगों से हमारे हुकूक में कोई कमी कोताही हो जाती है तो हम बड़ी नाराज़गियाँ पाल लेते हैं और बुग़्ज़ और हसद कीने पूरी ज़िंदगी के लिए दिल में बिठा लेते हैं। और अगर कोई आगे बढ़कर हमसे अपनी गलती की माफ़ी मांग ले तो हम माफ़ करने के लिए भी तैयार नहीं होते। लेकिन हम जब सीरत में देखते हैं, कुरान में देखते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ क्या कुछ नहीं किया, तो उसकी तफसील का वक्त नहीं। और
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए उनके माफ़ी मांगे बग़ैर उनसे फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, लो मैंने आज तुम्हें माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात को देखते हैं हम, तो काफरों ने आपके साथ कौन सा वो जुल्म है और कौन सी वो ज़्यादती है जो आपके साथ नहीं की, और कौन सा वो दारवा सलूक है ज़हनी अजियत से लेकर अमली कत्ल आम तक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने तक हर हरबा उन्होंने आजमाया। उसके बावजूद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फ़तह मक्का के मौके पर सारे दुश्मनों के लिए आज़ाद कर दिया। आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। और इसी तरह हम देखते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में कि एक बंदा उनके यहाँ आता है मेहमान बनकर, और डरता डरता मुंह छुपाकर अपनी पहचान छुपाकर आता है, और इमाम उसको ठहराते हैं, उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, और 3 दिन ठहरने के बाद जाते हुए वो कहता है शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा जी बिल्कुल मैंने आपको पहचान लिया था, आप मेरे वालिद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कातलों में से हैं। कहा जी आपने पहचान कर मेरे साथ ये सलूक किया। कहा वो तुम्हारा अखलाक था, ये आले रसूल का अखलाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस तरह हम एक दूसरे को माफ़ करने वाले बने, दरगुजर करने वाले बने, तो फिर बात बनती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम, बड़ा खूबसूरत वाक़या अर्ज़ कर रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलता है कि आपने ऐलान कर दिया कि जो भी काफिर हैं, गुस्ताख हैं, उनको कत्ल कर दिया जाए जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी। तो 3 आदमियों ने बड़ी कोशिश की, आपके करीबी रिश्तेदार भी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिशें की गई कि या रसूल अल्लाह इनको माफ़ कर दें। हज़रत उम्मे सलमा बार बार अर्ज़ करती रही या रसूल अल्लाह इनको माफ़ कर दें, ये इस्लाम कबूल करने के लिए भी तैयार हैं। आप अलैहिस्सलाम को उन्होंने इतना रंज पहुँचाया था कि आपने फरमाया, यहाँ तक फरमाया कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, अल्लाह उनका इस्लाम कबूल कर ले तो कर ले, मैं मोहम्मद उनका ईमान भी कबूल नहीं करूँगा। आप अंदाज़ा करें कि रहमतुल लिल आलमीन हस्ती को किस हद तक उन्होंने दुखाया होगा। और फिर एक वक्त वो आया, बार बार आपकी खिदमत में दरख्वास्त पेश की गई, या रसूलल्लाह आप आला अखलाक के मालिक हैं, आप माफ़ कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ़ कर दिया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर से कर्जा लिया और उसके वापस करने की अभी आखिरी तारीख नहीं आई थी कि वो पहले आ गया और आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के गले में कपड़ा डालता है और खींचता है कि जिससे आपके नबूवत का चेहरा, आपका नबूवत वाला चेहरा सुर्ख हो जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये और कहता है कि आप आले अब्दुल मुत्तलिब की औलाद जब कर्जा ले लेती हो तो वापस करना भूल जाती हो। तो हज़रत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे, मैं इसकी गर्दन उतार दूँ। आपने फरमाया नहीं उमर, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें ये कहना चाहिए या रसूल अल्लाह कि अगर कर्जा मौजूद है, पैसा मौजूद है तो उसका कर्ज अदा कर दें, और इसको ये कहना चाहिए भाई तुम अपना मुतालबा आराम से रखो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत हदीस इरशाद फरमाई, आपने बताया कि कादल हलीम अन यकून नबिया, उमर दरगुजर करने वाला, माफ़ करने वाला, उससे पी जाने वाला इंसान तो इस काबिल है कि नबी बना दिया जाता। तो आपने बताया कि अब इनको तुम इनका कर्जा भी वापस करो और उससे ऊपर भी इनको कुछ दो कि जो तुमने इनको डांट पिलाई है उसका भी बदला उतर जाना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि पूरी पूरी ज़िंदगी रिश्तेदारों से लोग बोलने के लिए तैयार नहीं, मामूली रंजिशें लेकर लोग बैठे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी एक जन्नती साहबी आने वाले हैं। तो वो साहब आए, वो चले गए, एक आदमी उनके घर मेहमान बन के गया, 3 दिन ठहरा, और ये बात नोट करने के लिए कि कौन सा इनका अमल है जो इनको जन्नती बना रहा है। उन्हें 3 दिन में कोई ऐसा अमल नज़र ना आया। तो उन्होंने सवाल किया जाते वक्त कि हुजूर ने आपको जन्नती करार दिया था और मैं 3 दिन नोट करता रहा, आपके अमाल मेरे बराबर हैं। तो उन्होंने कहा ये बस मेरा एक अमल है कि मैं सोते वक्त सबको माफ़ करके सोता हूँ। अल्लाह हमें भी रमज़ान के मुबारक महीने में ऐसा बना दे कि हम रिश्तेदारों की, अपने कारोबारी दोस्तों की और अपने मिलने जुलने वालों की गलतियों को आज खुद माफ़ करने वाले बने, और अगर वो माफ़ी मांगे तो फिर भी हम उनको माफ़ी देने वाले बने। सुभान अल्लाह। और कौन से वो लोग हैं अल्लामा साहब, इसी बात को अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड करें, और ये बताएं कि वो कौन से लोग हैं जिनकी तरफ, जैसे मैं अक्सर देखती हूँ कि हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, सारे अपने फ़राइज़, ज़कात, रोज़ा, सारी चीज़ें पूरी करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने घर के स्टाफ मेंबर्स पे, जो लोग उनके घर में काम करें, उनकी तरफ बहुत ही तल्ख एटीट्यूड, 7-8 साल की छोटी बच्चियां और बच्चे रखे हुए हैं जॉब करने के लिए,
جن کے اوپر ظلم بھی کیا جاتا ہے، تشدد بھی کیا جاتا ہے، یتیموں مسکینوں کی طرف ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ، ہمارے جو مستحق بھائی بہن ہیں اگر ان میں سے کسی نے بہت دل پہ پتھر رکھ کے کچھ مانگ بھی لیا یا کہہ بھی دیا تو ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کو دھتکارا ان کو برا بھلا کہا. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آج کل تو بہت زیادہ. اگر آپ مجھے موقع ارشاد فرمائیں گے تو میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بریک پہ گئے تھے تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ میری بہن آپ نے فرمایا تھا کہ یتیم کی کفالت اس دور میں اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے. علامہ صاحب نے اپنے بار سے کہا تو میں صرف 2 باتیں. یتیم کی کفالت، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں یتیم عبداللہ کہا جاتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یتیمی نقص نہیں ہے، یہ فطرت ہے. اگر یہ نقص ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو کبھی نہ دیتا. اچھا، اب میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، سیاستہ میں موجود ہے، تمام مسلمانوں کی کتاب موجود ہے کہ جس نے ایک یتیم کو پالا. یہ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا. جس نے ایک یتیم کو پالا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری ایک انگلی میری انگلی کے سامنے ہے. اللہ اکبر. یہ میرے پاک رسول اللہ فرما رہے ہیں. آپ سوچئے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو گھر دیا. تو پھر میرا سلام نہ ہو ابو طالب علیہ السلام کو جس نے ان کو پالا کہ جس نے سب کو پالا. ایک بات. دوسری بات آتے ہیں قرض کی طرف. ابن مریم میں نے آپ کو تماشا مارا، آپ میرا ہاتھ دبا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تیرے ہاتھ کو تکلیف نہ ہوئی ہو. یہ ہے دین، یہ ہے ہادی. اور آپ اگر ائمہ تحرین کی سیرت اور بائبل میں یہ کہا ہے کہ ٹرن دی ادر چیک. اگر آپ ائمہ تحرین کی سیرت کو دیکھیں، جیسے بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے قرض کی بات، کہ وہ تو کافر تھا نا، کہہ رہا تھا کہ ابو طالب کے عبد المطلب کے خاندان والے قرض، یہ تو اللہ کو قرض حسنہ دینے والے ہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ جس انداز سے ہوا، آج دنیا پر ایک درس ہے کہ خدا کی عزت کی قسم یہ شاہیوں کے مالک تھے، یہ ارض و سما کے مالک تھے، لیکن میرے پاک رسول اپنی شہزادی کونین کو جناب بطول کو ایک مختصر جہیز بتا کر یہ دے رہے ہیں. خبردار اپنی اناؤں کا مسئلہ نہ بنانا. بیٹی رحمت ہے، جب تم اپنی رحمت کسی کے حوالے کر رہے ہو، اب سامنے والے کو سامان چاہیے. یہ ہے ہمارے معاشرے بھائی مجھے تو یہ آپ یہ بات کریں، آپ تو شادی کی بات کریں، مجھے تو جس چیز پہ حیرت ہوتی ہے کہ گھر میں اگر سالن بنا ہے تو بہترین بوٹیاں جو ہیں وہ بیٹے کو نکال کے دی جاتی ہیں. ہم تو اپنی بیٹیوں کو رحمت نہیں سمجھتے، میں بس زحمت سمجھتے ہیں. اسلام میں مساوات اگر نہیں ہے تو آپ زبان کے مسلمان ہیں، کردار کے مسلمان ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا نا، گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کو ماتھا تو جھکتا ہے مگر خدا کے سامنے دل کیوں نہیں جھکتا. جس دن ہم نے دل کے آئینے صاف کر لیے، مجھے کسی نے پوچھا تھا، بلکہ میری کیا اوقات ہے، میں جناب امیر علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ مولا برا انسان کب ہوتا ہے، برے ہونے کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ جناب علی فرماتے ہیں جب اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھو. اللہ اکبر. کیا بات. جب اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھو تو سمجھ لو تم برے ہو رہے ہو. یہ صرف عصمت معصومین ہے، یہ صرف انبیاء کی عصمت ہے، باقی تو ہم سب گنہگار ہیں. ہمیں کوشش کرنی ہے اس وقت. اور ابھی جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، میں نے کل بھی اپیل کی تھی، آج میں پھر اپیل کر رہا ہوں. اللہ کا واسطہ ہے، نہ دیکھے کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون دیوبندی ہے. انسان کی عزت کرو. انسان کی تم نے عزت کر لی تو گویا تم سچے مسلمان ہو گئے. جو اچھا انسان ہے وہی سچا مسلمان ہے، اور جو سچا مسلمان ہے وہی مومن ہے. اور میرے رسول نے بتا دی مومن کی پہچان کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کیا خوبصورت آپ نے بات کہی. اور ویورز، یہ لاک ڈاؤن کے پوائنٹ آف ویو سے پچھلے دنوں میری ایک دوست ہے، وہ اس طرح سے راشن جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر رہی تھی، تو اس کی ایک رشتہ دار کا فون آیا یہ کہنے کے لیے، کیونکہ میں اس سے بات کر رہی تھی کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، اگر میں بھی تھوڑے سے پیسے دے دوں گی. وہ ہم اس طرح کر کے گفتگو کر رہے تھے. تو مجھے وہ کیا کہتی ہے جگن، مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں پہ. اس وقت ہماری قوم کے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، بزرگ ہیں، بہت سے سفید پوش لوگ جو ہیں وہ رات کو بھوکے سو رہے ہیں. یہ سوال پوچھنا کہ آپ مسلمان ہیں، راشن دینے سے پہلے آپ نے اگر کسی کی مدد کرنی، وہ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی جہاں بات آ جاتی ہے وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جب آپ راشن ویسے ہی دے رہے ہیں
نہ زکوٰۃ کی نیت سے، نہ خیرات کی نیت سے، نہ صدقے کی نیت سے، بس آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کی، جب آپ کی نیت یہ ہے تو پھر یہ سوال کیوں آتا ہے کہ آپ کس مذہب سے یا کس قرآن نے مسلک کیوں سے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے؟ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا نبی تو عالمین کے لیے رحمت ہے، ان کا گھرانہ عالمین کے لیے رحمت ہے، لہذا ظلم نہیں، علم کی بات کریں، محبت کی بات۔ خوبصورت بات، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپلین کرنے کا کہ دینی